काम क्रोध काया कौ गाला। राम कली महला पहला दखनी ओंकार सरलेख हेठ। आप गुरबाणी की कथा विचार सरवण कर रहे हो। दखनी ओंकार गुरबाणी दियाँ 17 पौड़ियां की विचार आप पिछे सरवण कर चुके हो। अज 18वीं पौड़ी प्रारंभ हो रही है, जिस विच सतगुरु महाराज विकारां दी प्रबलता दर्शाउंदे हन कि जो काम क्रोध आदि विकार हन ये हौली हौली बंदे दी देह नूं इउं गाल सुटदे ने। ज्यों कंचन सुहागा टाला। जिवें सोने नूं सुहागा ढाल के पानी वांग तरल बना दिंदा है। सहस्कृति श्लोकां विच सतगुरु जी का वचन है, हे कामन नरक विश्रामन बहु जोनि ब्रह्मांड है। चित हरण त्रैलोक गम्यं जप तप शील पधारण है। ते क्रोध बारी है, हे कल मरो हे कल मूल क्रोधं कदंज करुणा न प्रजते। बिखियंद जीवं वसियं क्रोध नृत्य क्रोध जता मरकट है। अनक शासन ताड़ंद जमदूत है, न सिमरन सिमरंत मरणं कदंच है। इस तरीके नाल जिहड़े काम क्रोध विकार हन ये जहर दे नालों भी भैड़े हन। काल कूड़ और क्रोध में बड़ो अंतर वाहे। वो निजासर क्रोध है ते वो ना सुआसर दाहे। पंडित गुलाब सिंह जी ने प्रबोध चंद नाटक के विच लिखिया है कि जिहड़ा क्रोध है ये जहर दे नालों बुरा है, क्योंकि जिस शीशी में जहर पिया होगा वो शीशी नूं भावें हज़ारां साल जहर प्यारे कुछ नहीं आखेगा। जिहड़ा इहदे वसीकार होगा वो क्रोधी पुरख नूं ही ये गालेगा। वाहिगुरू। जिहड़ा जहर नूं पीवेगा वही मरेगा, शीशी नूं कुछ नहीं आखेगा। इसी प्रकार जिहड़ा क्रोध है ये जहर दे नालों तां बुरा है, क्योंकि जिस बंदे विच क्रोध दा वासा हो गया वो अज भी गया तो भलके भी गया। इउं जिहड़े काम क्रोध आदि विकार हन ये हौली हौली शरीर नूं गाल सुटदे ने, बीमारियां ग्रस्त करके इंज गाल दिंदे ने जिवें सुहागा सोने विच पा के अग ते रखीए तो टल के तरल पदार्थ बन जाता है। इंज शरीर का नामो निशान नहीं लभदा। कलगीधर महाराज ने श्री दसम ग्रंथ दे विच 300 ते अपना 405 चरित्र लिखे ने कामी जीवां दे। उन्होंने तरह तरह के तरीके अपना के आपकी वासना नूं पूरियां कीता। सो जिहड़ा क्रीचक सी क्रीचक उन्हें काम दे वसीकार होके द्रौपदी की बेइज्जती करनी चाहिए ते 100 दे 100 भरा ही लैके वो बैठ गया। आप तो मरना सी, भरावां नूं भी नाल ही लै गया। मतलब भीमसैन क्रोध विच आ गया ते क्रीचक नूं गोल करके शतीर दे विच टंग दिता। बाकी जिहड़े उहदे 100 भरा संस्कार कराउण गए दरख्त पुट के उन्हां नूं मार सुटिया। इंज रावण वेखो उन्हें सीता जी की बेदबी की ते वो भी भरावां समेत लंका समेत ही चला गया।
ਇਉਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸ ਸੀਗਾ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਸੀਗਾ, ਬੜਾ ਕ੍ਰੋਧੀ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਖੋ ਆਪਦੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਸਮੇਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੁਛ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇੰਝ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਹਨ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਗਾਲ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਾਮ ਕਰੋਧ ਕਾਇਆ ਕਉ ਗਲ, ਕਾਮ ਨੂੰ ਵਸਤੂ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ, ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਾਇਆ ਦੇ ਅਧਿਆਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਇਉਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ। ਜਿਉ ਕੰਚਨ ਸੁਹਾਗਾ ਢਾਲ, ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਸੁਹਾਗਾ ਢਾਲ ਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਝ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਦਾ ਬਚਾਅ ਰੱਖਣਾ ਕਰੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਾਮ ਕਰੋਧ ਕਾਇਆ ਕਉ ਗਲ, ਜੋ ਅੰਤःਕਰਨ ਰੂਪੀ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਰੂਪ ਕਠਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਜਪ ਤਪ ਰੂਪ ਅਗਨੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਤੋਖ ਨਾਮ ਰੂਪ ਸੁਹਾਗੀ ਨਾਲ ਢਾਲ ਕੇ ਜਿਉ ਕੰਚਨ ਸੁਹਾਗਾ ਢਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੇ। ਅੰਤःਕਰਨ ਰੂਪ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦੀ ਕਠਾਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਜਪ ਤਪ ਰੂਪ ਅਗਨੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਤੋਖ ਤੇ ਨਾਮ ਰੂਪ ਸੁਹਾਗੀ ਨਾਲ ਢਾਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੇ। ਤੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋ ਆਪਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਕਰੇ। ਕੰਸ ਕਸਵੱਟੀ ਸਾ ਸੁਤਾਓ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਰਾਫ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਕਸੌਟੀ ਦੀ ਖਿੱਚ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਦਰ ਸਰਾਭ ਬਨੀ ਸਚੜਾਓ, ਜੇਕਰ ਸੋਨਾ ਉਸ ਤਾਉ ਸੇਕ ਨੂੰ ਸਹਾਰ ਲਵੇ ਜਾਂ ਕਸਵੱਟੀ ਦੀ ਕਸ ਤੇ ਅਗਨੀ ਦੇ ਸੇਕ ਨੂੰ ਸਹਾਰ ਲਵੇ, ਤਦੋਂ ਉਹ ਸੋਨਾ ਸਰਾਬ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਰਿਆ ਪਾਦੇ ਵੰਨੀ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਉਸ ਜਗਿਆਸੂ ਦਾ ਚੜਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਮੰਨੀ ਸ ਚੜਾਓ, ਜਿਸ ਨੇ 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ, 5 ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ, ਮਨ ਤੇ ਬੁੱਧ ਆਦਿਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਤੁਰਿਆ ਪਦ ਰੂਪ ਵੰਨੀ ਰੰਗ ਭਾਵ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਚੜਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਰੰਗ ਦਾ ਚੜਾਉ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੰਸ ਕਸਵੱਟੀ ਸਹ ਸੁਤਾਓ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਸ ਪਰਖ ਕਰਨ ਰੂਪ ਕਸੌਟੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤਾਉ ਸੇਕ ਨੂੰ ਸਹਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਦ ਜਗਿਆਸੂ ਭਗਤੀ ਰੂਪ ਕਸੌਟੀ ਦੇ ਕਸ ਦੇ ਤਾਉ ਨੂੰ ਸਹਾਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਭਗਤੀ ਰੂਪ ਕਸੌਟੀ ਦੀ ਕਸ ਨੂੰ ਤੇ ਜਪ ਤਪ ਰੂਪ ਅਗਨੀ ਦੇ ਤਾਉ ਨੂੰ ਸਹਾਰਦਾ ਹੈ। ਨਦਰ ਸਰਾਭ ਬਨੀ ਸਚੜਾਓ, ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ 12 ਮੰਨੀ ਦੇ ਸੋਨੇ ਵਾਂਗ ਨਿਰਮਲ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚੌਥੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਚੜਾ ਕੇ ਸਰੂਪ ਰੂਪ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਰੂਪ ਸ ਚੜਾਓ ਸੱਚਾ ਰੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਗਤ ਪਸ਼ੂ ਅਹੰਕਾਲ ਕਸਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਜਗਤ ਹੈ ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹੰਤਾ ਵਾਲਾ ਕਾਲ ਕਸਾਈ ਰੂਪ ਹੈ, ਭਾਵ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ
ਕਾਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਾਗਤ ਪਸੂ ਅਹੰਕਾਰ ਕਸਾਈ। ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਹੰਤਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਲ ਕਸਾਈ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਭਾਵ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਲ ਰੂਪ ਕਸਾਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਗਤ ਪਸੂ ਅਹੰਕਾਰ ਕਸਾਈ। ਉਤਪੰਨ ਤੇ ਗਤ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਦੇਹ ਦੀ ਹੰਤਾ ਕਰਕੇ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਨੇ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਰੂਪ ਕਸਾਈ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰ ਕਰਤਾ ਕਰਨੀ ਕਰ ਪਾਈ। ਕਰਤਾ ਰਚਨ ਹਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਤਰਕਰਨ ਰੂਪੀ ਕਰ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੋ ਜੀ ਕਰਨੀ ਲਿਖ ਕਰਕੇ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰ ਕਰਤਾ ਕਰਨੀ ਕਰ ਪਾਈ। ਜੋ ਜੀਵਨ ਨੇ ਕਰਤਾ ਬਣ ਕੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਰਨੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਸਤਕ ਰੂਪ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਅੰਤਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲਿਖਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਕਰ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕਰ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਫੇਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਤਿਨ ਕੀਮਤ ਪਾਈ। ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਕੀਮਤ ਪਾਉਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਦੰਡ ਦਾ ਭਾਗੀ ਤੇ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਸੁਖ ਦਾ ਭਾਗੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਤਿਨ ਕੀਮਤ ਪਾਈ। ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਾਉਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਜੀਵ ਈਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਆ ਕਹੀਆਂ ਕਿਛ ਕਹਿਣ ਨ ਜਾਈ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਹੀਏ, ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋਰ ਕਿਆ ਕਹੀਆਂ ਕਿਛ ਕਹਿਣ ਨ ਜਾਈ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸਣਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਦ ਤਾਂ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਵਿਸ਼ਿਆ ਵੇਦਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਚਤੁਰਥ ਗੁਣ ਉਪਵਾਰਜਨ ਚੌਥੇ ਪਾਦੀ ਬਾਬਤ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਵ ਚੌਥੀ ਤੁਰੀਆ ਪਦ ਰੂਪ ਅਵਸਥਾ ਅਕਥਨੀय ਹੈ, ਜੋ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਆ। ਜਿਸ ਨੇ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜਦਿਆਂ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜਦਿਆਂ ਜਾਂ ਤਨ ਨੂੰ ਖੋਜਦਿਆਂ, ਮਨ ਨੂੰ ਖੋਜਦਿਆਂ ਜਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੁਆਰਾ ਖੋਜਤ ਸੁਣੀ ਇਹ ਸੋਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਿਨ ਤਰਿਉ ਨ ਕੋਏ। ਖੋਜ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪੀਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਆ। ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨ ਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੋਜਦੇ, ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਨੀ, ਸੱਚਾ ਮਨ ਵਸਾਇਆ। ਜਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੇਮਾ ਗਾਹੀ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਆਪ ਦਾ ਜੋ ਹੰਕਾਰ ਰੂਪੀ ਸਿਰ, ਹੰਕਾਰ ਰੂਪੀ ਸੀਸ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ऐसा सतगुर जी मिले जिसनों सिर सौंपीए विचों आप जाए आपा पाप गवा दिता इयों मन बेटा कर दिता अते खिमा रूपी गुण नूं ग्रहण किया है। खरा खरा आखा सब कोई सब कोई चंगा चंगा आखदा है जिस कोल महाराज कहंदे से तरह खरा खरा आखा सब कोई खरा सच्चा धर्म है उस खरा सच्चे धर्म वाले नूं सब कोई सच्चा ही आंदा है। खरा रतन जुग चारे होए रतन रूप परमेश्वर आप ही चंगा है जो चौं युगां विच चंगा हुंदा आया है। या महाराज फरमाउंदे ने खरा रतन जुग चारे होए गुरु साहब जी दा शब्द रूप रतन ही खरा है जो चौहां युगां विच श्रेष्ठ हुंदा आया है। इसी प्रकार गुर का शब्द रतन है। खरा रतन जुग चारे होए गुर का शब्द रतन है हीरे जित जड़ाओ शब्द रतन जित मन लागा एहो हुआ समाओ। चौहां युगां दे जीव गुर शब्द रूपी रतन नूं पा करके खरा चंगे सच्चे बन जाते हैं या स्वै धर्म दे विच पक्के हो जाते हैं। खात पियंत मोए नहीं जानिया जो खाते पीते मर गए ने या असी खाते पीते मर रहे हाँ। महाराज का वचन है कि खाना पीना हसना सोना विसर गया है मरना खसम सार खुआरी कीनी त्रिग जी मनी रहना। मौत भावें सानू भुली हुई है खाण पीण दे विच पर मौत मार के ले जाती है। मच्छी भी सब कुछ भुली बैठी सीगी आपदे खाण पीण च मस्त सीगी। महाराज ने मच्छी का दृष्टांत दिता है कहते मछली जाल न जानिया सर खारस गाहो अत सियाणी सोहनी क्योंकि तो वे साहो कीते कारण पकड़ी काल न डले सराहो। भाई रे क्यों सिर जानो काल ज्यों मच्छी त्यों मानस पवे अचिंता जाल रहा। जिवें मच्छी सब कुछ भुली बैठी आपदा आनंद लैंदी है पर उन्होंने जिहड़ा शिकारी है जाल विच फसा के मार दिंदा है। इसी प्रकार ये जीव आपदी आप तो बड़ा सोहना है ते खांदियां पींदियां पहनदियां भोगदियां परमात्मा नूं आपदी औकात नूं भुली बैठा है। वो दिन नूं भुल गए जदों लिबड़िया तिबड़िया संसार विच आया सीगा ते बड़ी मुश्किल सुरत संभाली वो सब कुछ इनू भुल गया है। वाहिगुरू जी परोपकार इनू भुल गए ने ते आपदी मन मर्जी के मुताबिक कहंदा है खादा पीता लाही ला दम दा की वसाल। ਜਿਹੜੇ महाराज नाल इकरार कीते सी नाम जपण दे दसवंध कढण दे वो भुल बैठा है। तो जिस करके मौत नहीं भुलदी काल नहीं इनू भुलदा वो आपदे समय मुताबिक जाल पा के भाई रे क्यों सिर जानो काल। हर जियो काल सदा सिर उपर ठंड जन्म जन्म राही इनू ले जावेगा। इस तरह खांदे पींदे लोग मर गए हैं। खिन मह मोए
ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਨਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀਵ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਜਾਣਿਆ, ਉਹ ਖਾਦ ਪੀਂਦ ਮੋਏ ਨਹੀਂ। ਚਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਪੀਂਦ ਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਹੈ, ਪਰ ਅਰਥ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਉਹ ਖਾਦ ਪੀਂਦ ਮੋਏ ਨਹੀਂ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਚ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਣਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਾਣਨ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਉਹ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਰਸਾਂ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਈ ਲੋਕ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਖੇ ਜੀ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗਏ ਸੀ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ, ਮੁਫਤ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਰਿੰਕ ਕਰ ਲਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਰਹਿ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਇੰਜ ਆਪਦਾ ਧਰਮ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਪਿੱਛੇ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਬਚ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਵੀ ਬੰਦਾ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪਿੱਛੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਦਰੀ ਪਿੱਛੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਰਸਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝ ਆਏ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਵੇ। ਖਾਣ ਅਤੇ ਭੋਗਣ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਹੀ ਕਈ ਆਪਦਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਜੀਵਤ ਭਾਵ ਤੋਂ ਮਰੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਹੈ, ਕਿਨ ਮਹਿ ਮੋਏ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਨਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਛਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀਵਤ ਭਾਵ ਤੋਂ ਮਰ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ ਸੇਈ ਤਰੇ, ਸੇ ਸੂਰੇ ਸੇ ਵੀਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਖੱਚ ਧੋ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਲਿਆ ਉਹੀ ਸੂਰਮੇ, ਉਹੀ ਵੀਰ ਹਨ। ਆਸਤ ਰਚੀਤਾ ਮਰਨ ਮਨ ਮੰਨਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਹਿਰਦਾ ਜੀਵਤ ਭਾਵ ਵੱਲ ਮਰਨ ਲਈ ਮੰਨ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਨਾਮ ਪਛਾਨਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਗਨ ਗੰਭੀਰ ਗਗਨ ਅੰਤਰ ਵਾਸ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗਗਨ ਅੰਤਰ ਆਕਾਸ਼ ਆਦਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਆਪ ਆਕਾਸ਼ ਆਦਿਕ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਡੂੰਘਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗਗਨ ਗੰਭੀਰਾ ਗਗਨ ਅੰਤਰ ਵਾਸ। ਜੋ ਗਗਨ ਹੈ ਚਿਦਾਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਜੋ ਗਗਨ ਅੰਤਰ ਆਕਾਸ਼ ਆਦਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੋ ਚਿਦਾਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਨਿਵਾਸ। ਜੋ ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਵਕਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਖ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਨਿਵਾਸ ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਨਿਰਹਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੁਖ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਿਆ ਨ ਆਵੈ ਆਏ ਨਾ ਜਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ
ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਅਗਿਆਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਅਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਆਇਆ ਗਿਆਨ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵ ਗਿਆਨ ਸਦਾ ਹੀ ਅਸਥਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗਇਆ ਨਾ ਆਵੇ ਆਏ ਨਾ ਜਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਪੁਰਖ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜੰਮਦੇ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗਿਆ ਨਾ ਆਵੇ ਆਏ ਨਾ ਜਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਹਰੀ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਵ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸਖਿਆਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰਹਿ ਲਿਵਲਾਏ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹਰ ਵਕਤ ਬਿਰਤੀ ਲਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗਗਨ ਗਮ ਅਨਾਥ ਅਜੂਨੀ, ਜੋ ਗਗਨ ਆਕਾਸ਼ ਆਦਿ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਪਹੁੰਚ ਅਚਲ ਹੈ। ਅਨਾਥ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਜਨਮਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਜਾਂ ਚਿਦਾਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਬ੍ਰਹਮ ਅਗੰਮ ਮਨ ਦੀ ਗਮਤਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਭਾਵ ਮਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਆਕਾਸ਼ ਆਦਿਕ ਤੱਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਗੰਮ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਅਜਨਮਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਅਸਤਰ ਚੀਤ ਸਾਮ ਸਮਾਦ ਸੁਗੁਨੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਖ ਹਰ ਵਕਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਅਸਥਿਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਗੁਨੀ ਸੈਂਕੜੇ ਗੁਣਾ ਵਧਵੀਂ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹੀ 100 ਗੁਣੀ ਸਮਾਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਗੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾਉਣੀ, 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ 'ਚ ਪ੍ਰਾਣ ਚੜਾਉਣੇ ਆਦਿਕ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਧੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਧੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਣ, ਬੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਦਿਸੇ। ਵਾਵੇ ਕੰਨਾ ਹਾਹੀ ਸਿਆਰੀ ਗੱਗੀ ਅੰਗੜ ਰਾਰੇ ਦਲੰਕੜ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਹੀ ਦਿਸੇ। ਇਨ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਦਿਖਣ। ਜੋ ਦਿਸੈ ਸੋ ਤੇਰਾ ਰੂਪ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੂਪ ਰੰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਗਣ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੋ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੈ ਕੋਈ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਖਲੋ ਜਾਓ, ਵੇਖੀ ਜਾਓ ਵੇਖੀ ਜਾਓ, ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਕੋਈ ਪੱਲੇ ਪਊਗਾ? ਦੁਨੀਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ? ਆਪਦਾ ਫਜ਼ੂਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਨੇ। ਨਿਤ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਲੰਘੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ, ਆਪਦੇ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਦੀ ਆਪ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ। ਫਰੀਦਾ ਆਪ ਸਵਾਰੀ ਮੈਂ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋਈ ਰਹਿ, ਸਭ ਜਗ ਤੇਰਾ ਹੋਏ। तो इस तरह अपने आप ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਰੀਵਾਨ में सिर नीवा कर देख, दूजी ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ। तो इंज ये असली समाधि है। ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਦੋਵੇਂ, ਸੰਸਾਰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਦੋਵੇਂ, ਤੇ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਾਉ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਮਨ ਹਰ ਜੀ ਧਿਆਏ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿਤ ਪਾਏ, ਹਰ ਕੀਆਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਦੀਏ ਨਾ ਪਛੋਤਾਏ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਧਿਆਨ ਭਟਕ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਬਦੋ ਬਦੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਨਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ। ਤੇ ਜਦ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਦਾ ਹੋਇਆ, ਵਿਚਰਦਾ ਹੋਇਆ ਚਿੱਤ ਜੋੜ ਲਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
वो तसल्ली पा के जुड़िया रहिंदा है। तो इस वास्ते असली समाधि महाराज कहते ने अस्त्र चीत, जो चेतन को स्थित करना है। समाध सगोनी सैकड़े गुणा वधवी समाधि वधी लगती है। इसी प्रकार अस्थिर चीता समाध सगोनी, जिहड़ा चेतन को हर वक्त वाहिगुरु विच स्थित रखना है, ये सरगुण की समाधि है। या साध गुणा वाली या श्रेष्ठ गुणा दे देने वाली समाधि है। ये महाराज चित्त नूं अचल किवें रखीदा है? गुरु साहब फरमाउंदे ने, हर नाम चेता फिर पवह ना जोनी। ये भाई हरि परमात्मा दा नाम सिमरने करके चेता चल रहिंदा है, ते फिर मुड़ के जूनां दे विच नहीं पैना पैंदा। गुरमत सार होर नाम बेहोनी, गुर सिक्ख्या ही श्रेष्ठ स्वरूप की प्राप्ति कराने वाली है। और नाम तो बिना सब मनमत है। या प्रभु नाम च लगी हुई सृष्टि गुरमत विच है, ते सार स्वरूप की प्राप्ति वाली है। बाकी नाम तो भी होनी, और सृष्टि तो जूनां दे विच भटकदी फिरदी रहिंदी है। घर दर फिर थाकी बहु तेरे, पांडे ने जो गुरां के जग्यासु रूप दे विच प्रार्थना की, सतगुरु जी उसे दा ही अनुवाद करते कथन करते ने, ये सतगुरु जी बहुत सारे शरीरां रूप घरां अते इंद्रियां रूप दरां दे विच फिर के मेरी बिरती थक गई है। या शरीरां रूप घरां दे दर विच या 84 लाख जूना रूप घरां दे विच भरमदी हुई थक गई है, पर फिर भी परमेश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकी। जात असंख अंत नहीं मेरे, सो अणगिणती जातां धारण कीतियां ने, ते अणगिणती जातां विच महाराज मेरे जन्मां दा अंत नहीं पाया गया। गौड़ी महला पंजवा। कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा, कई जन्म पंगी सरब होयो, कई जन्म है वृक्ष जोयो। मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकाली देश जरिया रहा। कई जन्म सैल गिर करिया, कई जन्म गर्भ हिर खरिया, कई जन्म साख कर उपाया, 184 जोन पर माहिया। साध संग भयो जन्म पदार्थ, कर सेवा भज हर हर गुरमत। त्याग मान झूठ अभिमान, जीवत मरे दर्ग है परवान। अंत नहीं पाया। अणगिणती मेरे 84 लाख जूनां दे विच जन्म होए, पर अंत नहीं पाया जा सकिया। इसी प्रकार घर दर फिर थाकी बहु तेरे, देवी देवतियां रूप घरां दे दर बूहियां दी उपासना करदी होई फिर के मेरी बिरती थक गई है। यूं अनंत देवी देवतियां की उपासना करने करके बार बार जूनां दे विच आउणा पिया, मुक्ति नहीं हो सकी। घर शास्त्रां दे दर विच परमेश्वर नूं ढूंढदी मेरी बिरती बहुत सारी थक गई है जी। जात असंख अंत नहीं मेरे, अनेकां विचारां जात बुद्धि के अंदर धारण कीतियां। भाव कदे भेदवादियां दियां, कदे चारवाकियां दियां, कदे अनीश्वरवादियां दियां, इत्यादि अनेकां विचारां में फसिया रहा। क्यों बुद्धि की चतुराई नाल मेरे पासों अंत नहीं पाया गया। केते मात पिता सुत धियां, कई बार मां प्यो पुत्र ते धीआं आदि संसारी साख बनते रहे ने, या ये साख सारे जन्मां दे विच होए। केते गुर चेले फन हुआ, कई
ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਬਣਿਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਚੇਲੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਕਈ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਚੇਲੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਚੇ ਗੁਰ ਤੇ ਮੁਕਤ ਨ ਹੁਆ, ਕੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਤੋਂ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਚੌਹਾਂ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਜੀ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਭਾਵ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸੰਤੋਖਾ ਜੋਗੀ ਜਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਜਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਾਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਤਵਾਲੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਰੋਵਰ ਉਹ ਟਾਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਸੰਤੋਖਸਰ। ਜਦ ਮਹਾਰਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਸੰਤੋਖਸਰ ਦੀ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਪਟਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਠ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹ ਮੱਠ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੰਤੋਖਾ ਜੋਗੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੈਰ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ 'ਚ ਮੱਖਣੀ ਚੱਸੋ। ਜਦ ਮਾਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਸਵਾਸ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਦੀ ਸਮਾਧੀ ਉਤਰੀ। ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਦੀਆਂ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਯੁੱਗ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਲ ਯੁੱਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ 5ਵੀਂ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਖੋ, ਜੋਗੀ ਦੀ ਉਮਰ 4 ਯੁੱਗਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਪਰ ਗਿਆਨ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਚਿੱਟੇ ਬਸਤਰ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਜਲ ਚਿਹਰਾ ਹੈ। ਜਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨੀ ਹੱਥ ਲਾਇਆ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਧੰਨੋ ਜੋਗੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਤਿਯੁਗ ਦਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਜਦ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਾਂ, ਮੰਗ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਮੁਕਤ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਵਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰਤਾਗਦੀ ਵੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਨਮ 'ਚ ਨਾਸਤਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਜਨਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੀ ਪਤਾ ਮਨ ਵਿਗੜ ਜਾਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੁਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਰ ਦਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਇਸੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਂਗਾ, ਪਰ ਕਰਨਗੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਾਰਸ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਤੂੰ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸ ਚੜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮੱਠ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਆਪੇ ਤੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ। ਜਦ ਸਵਾਸ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸਵਾਸ ਮੁੱਕਣੀ ਕਿਉਂ ਕਦ ਨੇ? ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ 'ਚ ਸਵਾਸ ਸਾਂਭ ਲਏ, ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਯੁਗ ਦਾ
मैं चौंकड़ा मारिया उड़ीक लगी हुई है, उड़ीनी 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 कब घर आवेरी, हुण आप कृपा करो। सच्चे पातशाह जीओ ब्रह्म ज्ञान की दात बख्शिश करके मैनू मुक्ति दिओ। तो सतगुरु जी ने उन्होंने दर्शन दिते, कृपा दृष्टि की ते ब्रह्म ज्ञान उन्होंने बख्शिश किया। वो सारी गुरमत विचार श्री गुरप्रताप सूरज ग्रंथ में लिखी हुई है। यो महाराज ने मुक्त किया। असी गुरुद्वारा एडा सोहना छड्ड के कबरां वल भजे फिरदे हां। बंदा पुछे मिठे चौल इत्थे लंगर च नहीं वरतींदे, जरूरी इट्टां रोड़ियां नूं जाके चढ़ाउणे ने। तो एडा सोहना महाराज है, इत्थे झाड़ू फेरीए, इत्थे नमस्कार करिए, एवें पिपलां ते बोड़ां नूं जाके कपड़े बन्नी जाने, उत्थे पानी कच्ची लस्सी पाई जानी, बिल्कुल फजूल दीयां बातां ने। जिहड़े सत बगाने ने वो तो गुरुद्वारे आके मुक्ति लै रहे हैं, ते आपां चंगे भले गुरुद्वारे जम्मे पले ते बाहर भज रहे हैं, कभी किसी कोल कभी किसी कोल। बंदे बहादुर नूं तां तुसीं जाणदे ही हो। बंदा बहादुर महाराज दा सिख थोड़ा सीगा, एक साधु सीगा। वो भी कलगीधर महाराज की करामात वेख के, सतगुरु जी का प्रभाव, उन्हों की शक्ति वेख के न्यू गया। जिहड़े चार वीर ने वस किए हुए सी, उन्होंने तो किते विशाल शक्ति के मालिक कलगीधर महाराज के दर्शन किए। फिर पैरी ढह के बेनती की, महाराज मैं आपदा बंदा ते मैनू अमृत छकाओ। गुरु साहब ने अमृत छका के माधोदास बैरागी तो साध संगत जी हो, लक्ष्मण दास तो माधोदास बनया, तो माधोदास तो वेखो बंदा सिंह बहादुर महाराज ने बनाया। फिर उन्होंने कितना प्यार जागिया, उन्हें वेखो आपदी जान भेटा कर दी। पूरी तनदेही दे नाल युद्ध करके छोटे साहिबजादे शहीदी का बदला लिया। वजीदे नूं घोड़े दियां टापा पिछे पा के कड़ीस कड़ीस के मारिया। तुहाडे कोल ही चप्पड़ चढ़ी का मैदान है। एक साधु गुरुद्वारे आया, वेख्या भी गुरु घर वड्डा है, सब तो वड्डा सतगुरु नानक जिनका राखी मेरी। ते गुरुद्वारे सेवा करके वेखो किन्नी उन्हें पंथ प्रसिद्धि प्राप्त की। जे आप आखीए सब तो पहला खालसा राज का बानी बाबा बंदा सिंह बहादुर होया है, जिन्हें सरहंद दे विच खालसी राज की राजधानी कायम की। ते बाबा बाज सिंह जी उन्होंने इथों दे सरप्रस्त थापना किया। पूरी आपदी जिंदगी विच धुम मचाई रखी। ठीक है, मरना तो सारे ने, ते पर सिखी सिद्ध निभा गए। दिल्ली के अगे झुके नहीं, गोडियां नहीं टेकियां, बाहां खड़ियां नहीं कीतियां। आपदे धर्म च परपक्क रह के इसा स्वासा सख सिखी निभा के 700 सिखा समेत महरौली नगर, जिस तरह सुहाने पिंड दे विच शहीदां दी जगह, इस तरह दिल्ली के बाहर 10 किलोमीटर दूर महरौली पिंड दे विच बाबा जी की जोत जगदी है, अखंड जोत। पहला पुराना जिहा गुरुद्वारा सीगा ते हुण बड़ा सोहना बन गया है। जोत सब तो उपर जग रही है। जिथे बाकी दे सिंह शहीद होए 700, उत्थे वखरी जोत बाजार दे विच वखरी जग रही है शहीदां दी, ते बाकी बाबा जी की जोत गुरु घर दे उपर महरौली नगर दे विच शहीदां दा पवित्र स्थान है। नाल ही कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार के कोल ही इन्हां दा पवित्र स्थान है। तो इस तरह बड़िया ने आके गुरु घर की शरण प्राप्त की ते मुक्ति नूं प्राप्त होए। आपां सच्चा सच्चा गुरु छड्ड के ते बाहर नूं भज रहे हैं, सानूं सोचना पएगा। छेवें पातशाह मीरी पीरी दे मालक जदों मालवे की धरती नूं भाग ला रहे सन, तां फिरोजपुर जिले के पिंड लधाईके दे विच पहुंचे। उत्थे एक चौड़े फन वाला भारी सप देखिया, जिसके पेट दे विच कीड़े भरे पे सन। सीधा फन चुकी गुरु जी वाल आ रहा सी। भाई विधि चंद जी कह लगे, महाराज बहुत खतरनाक सप सीधा तुहाडे वाल आ रहा है, ते इनू मार मुकाईए, रस्ते तो हटा दईए जी। सतगुरु जी ने कहा, विधि चंद शंका न कर, ये सप साडी शरण आ रहा, अपनी कल्याण वास्ते आ रहा है।
महाराज ने जदों सप नज़दीक आया तो जोड़े समेत घोड़े ते चढ़े हुए सीगे, घोड़े तो उतर के सप थले सीगा, मन जोड़ा पाया होया सीगा ते जोड़े समेत वो सप दी फन नूं महाराज ने आपदा चरण सुहाया। चरण शोह प्राप्त कर दिया सारी साध संगत जी, उस सप का सारा शरीर फट गया ते उहदे विचों पता नहीं हज़ारां ही कीड़े विचों निकले। ਉਹਦੀ देह सारी कीड़ियां नाल भरी पई सी, कुरबल करदे जिउंदे कीड़े। सप दे शरीर दे विचों एक प्रकाश वाली रूह निकली। तां भाई बिधि चंद जी ने कहा, महाराज ये की चीज़ है? तां सतगुरु जी ने उस रूह नूं कहा, दस भाई तू कौन है, आप दे बारे सारी गल दस। तो उस रूह ने कहा, हे गुरु साहब जी, मैं एक बहुत भारी विद्वान सीगा, मेरे अंदरों माया का मोह ना छुटिया। जिमें श्री गुरु नानक देव महाराज ने लिखिया, श्लोक महला पहला, पढ़ पढ़ गड्डी लदी है, पढ़ पढ़ भरी है साथ, पढ़ पढ़ बेड़ी पाई है। इं महाराज ने इत्थे लिखिया कि पढ़िया मूर्ख आखिए जिस लब लोभ अहंकार। जिहड़ा धन पढ़ा बेचारा उन्होंने तो पता भी उन्हें पढ़िया ही नहीं, उन्होंने कुछ आउंदा ही नहीं, वो तो भला गलती करे तो कोई गल नहीं। पर जिहड़ा पढ़ लिख के लब करदा, लोभ करदा, अहंकार करदा, जिन्होंने सारा फायदा नुकसान पता है, तो फिर भी ओकना विकारा मनो हटदा नहीं। मारे कहते सब तो बड़ा मूर्ख पढ़िया लिखिया है जिसनों लब लोभ दे अहंकार है। कहंदा जी माया का मोह ना छुटिया, हंकार ना गया, मैं देह की पूजा के विच रुझा रहा, ना मैं नाम की कमाई की, ना मैं लोगों जिहड़े मत्था टेकण आए उन्होंने कुछ समझाया, सगवां लोगों की जिम्मेवारी लैंदा रहा कि जा भगता तो मुक्त हो जाएगा, जा भगता तेनू आ मिल जाएगा, वर बुर दिंदा रहा। गुरु बन के लोगों के कोलों पूजा करवाउंदा रहा, लोगों प्रेरदा सी कि भेटा मैनू दिओ, मैं ही ब्रह्म हाँ, मैं तुहानू मुक्ति देवांगा। मेरी सुरती माया वाली होने कारण मरण तो उपरंत मैनू सप की जून प्राप्त हुई, क्योंकि बाणी का फैसला है अंतकाल जो लक्ष्मी सिमर जिहड़ा मरण के वक्त तक, मतलब सारी उम्र भी ते मरण तक भी माया ही माया सिमरदा रहा। माया माया कर मोए, माया किसी ना साथ, अंस जलै उठ डुमणो माया पाउंदी आ। ऐसी चिंता में जे उमर माया की चिंता के विच ही मर गया तो सर्प जून बल बलो उतरै। सप की जून दे विच वो बार बार पींदा, ये महाराज उदों तो मैं सप की जून में पिया हुआ हाँ। और जिहड़े पूजा करदे मेरे चेले चेलियां, ये मेरे सप बने हुए शरीर में कीड़े बन के रहन लग पे। मैं इन्हां दे पदार्थ खाधे हुए सन ते हुण मेरा मांस खांदे सन, क्योंकि जोगी हुआ जग भवा। भगवा चोला पा के लोगों ने ये जिहड़ा धार्मिक लिबास है मंगण वास्ते मिथ्या होया है, इसलिए बहुते मंगते चोला पा के मंगते हैं। जोगी होवा जग भवा, घर घर भिखिया लियो, करो कर भिखिया मंगदा रहा, धार्मिक बाणा पा के। पर दरगाह लेखा मंगी है किस किस उतर दियो, या दरगाह के लैन ला के खड़ गए, कहते भी तू साडा खाधा है ते सानू लेखा दे, या मुक्ति करने की ताकत होंदी, या नाम जपन बारे सिक्ख्या दिंदा, या किसी की कामना पूरी करदा, ते तां लेखा मुक जांदा, पर खांदा रहा। इसलिए लेखा बनिया रहा। लेखा लीजे तिल जो पीड़ी, धर्म राय जब लेखा मांगे बाकी निकसी भारी, पंज किरसान व भाग लै बाधी जो दरबारी।
ਇਹ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਲ ਪੀੜੀ ਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੀੜੀਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕਰਿੰਦਾ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੇਖਾ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਬੈ ਸੱਚਾ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰ, ਦੂਜੇ ਭਾਈ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਉਹ ਤੇਰੀ ਸਰਕਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਦਵੈਤ ਭਾਵ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਤੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਲੇਖੇ ਵਜੋਂ ਜਦ ਮੈਂ ਸੱਪ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਾਸ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਨੇ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਸੁਰਾਖ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਛੋਹ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰੀ ਦੇਹ ਛੁੱਟ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੋ। ਆਪ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੈਕੁੰਠ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੂਹ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੀ ਦੇਹ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਕੀੜਿਆਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਾਚ ਗੁਰ ਤੇ ਮੁਕਤ ਨ ਹੋਆ। ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੱਚੇ ਪਿੱਲੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਗੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਨਾਨਕ ਕੱਚੜਿਆਂ ਸਿਉ ਤੋੜ, ਕੱਚੇ ਪਿੱਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਲਵੋ। ਟੂੜ ਸੱਜਣ ਸੰਤ ਪੱਕਿਆ, ਪੱਕੀ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਵੋ। ਤੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿਛੜੇ, ਉਹ ਮੋਇਆ ਨਾ ਜਾਹੀ ਛੋੜ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਪਿੱਲੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਸਾਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੀ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਗ ਭਾਗ ਗੁਰ ਸੰਤ ਮਿਲਾਇਆ, ਉਹ ਜੀਵਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੱਚੇ ਪਿੱਲੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦੀ। ਭਾਈ ਰੇ ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੁਕਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਭਾਈ ਰੇ ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਪੁੱਛੋ ਬ੍ਰਹਮੇ ਨਾਰਦ, ਵੇਦ ਵਿਆਸੈ ਕੋਏ। ਭਾਵੇਂ ਬ੍ਰਹਮੇ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਨਾਰਦ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਵੋ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨ ਆਵੇ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਨ ਸਿੱਧ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨ ਪਾਵੇ। ਗੁਰ ਕਰ ਸੱਚ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰੂ ਕਰੀ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਗੁਰ ਕਰ ਸ਼ਬਦ ਸਪੁੰਨ, ਅਗਨ ਕਟੈ ਸਭ ਤੇਰੇ। ਗੁਰ ਨੈਣ ਬੈਣ ਗੁਰ ਗੁਰ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਸਤ ਕਉ ਨਲ ਕਹਿ। ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਨ ਦੇਖਿਓ ਨਹੁ ਕੀਓ, ਤੀ ਅਕਿਆਤ ਸੰਸਾਰ ਮੈਂ। ਸੋ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਜਿਨ ਕਾ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ। 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸੀਗੇ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ, ਰਾਮਾਨੰਦ ਗੁਰੂ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਰਾਮਾਨੰਦ ਤਾਂ ਖੁਦ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਫਰੀਦ ਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸੀਗਾ। ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਰਫ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਿਆ, ਜਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਮਲਾਪੀ ਸੀ ਸ਼ੇਖ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਰਫ ਦਾ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਦੇਵ ਜਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਦੇ ਮਲਾਪੀ ਸਨ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਜਿੰਨੇ ਸੰਤ ਭਗਤ ਹੋਏ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੋਏ, ਸਭ ਸਰਗੁਣ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਸਨ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਿਰਗੁਣ ਚ ਭੇਦ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਰਗੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਵਾਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ, ਭਗਤ ਧਰੂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਸਰਗੁਣ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਬੈਕੁੰਠਪੁਰੀ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਡਿਉੜੀ ਬਣੇ ਨੇ। ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖੋਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ, ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਪੀਰ,
ਚਾਹਰ ਪੀਰ ਜਗਤ ਜਗ ਬਾਬਾ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਪੀਰ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਨੇ, ਦਾਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੀ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜਨਮ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਭਲਾ ਇੱਥੇ ਜੰਮ ਕੇ ਪੜ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ? ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਕੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਘਾਟ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੀ ਦਾ। ਤੋ ਜੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਰਹਿ, ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਪਦਾਰਥ ਵਸਤੂਆਂ ਤਾਂ ਸਭ ਹੈ ਹੀ, ਮੁਕਤੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਖੁਦ ਆਪ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੁਕਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੇਵਲ ਮੁਕਤੀ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੱਚੇ ਪਿੱਲੇ ਗੁਰੂ ਕਦੀ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੀਤੀ ਨਾਰ ਵਰ ਏਕ ਸਮਾਲ। ਇਤਨੀਆਂ ਹੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਗਿਆਸੂ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਇੱਕ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਤੀ ਨਾਰ ਵਰ ਏਕ ਸਮਾਲ। ਇਤਨੀਆਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਮਹਾਤਮ ਰੂਪ ਨਾਰੀਆਂ, ਸਭ ਦਾ ਇੱਕੋ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਗੁਰਮੁਖ ਮਰਨ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭ ਨਾਲ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਰਨ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਮਰਨ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭ ਨਾਲ। ਮਰਨਾ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਹਨੂਮਾਨ ਸਿੰਘ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਪ ਦੀ ਜਾਨ ਭੇਟਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਉਣਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਮਰਨ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭ ਨਾਲ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਰ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੇਤਨ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਜਿਉਣਾ ਤੇ ਵਿਸਰਨੇ ਕਰਕੇ ਮਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਖਾ ਜੀਵਾ ਵਿਸਰੇ ਮਰ ਜਾਓ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਮਰਨ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭ ਨਾਲ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਜੀਵਤ ਭਾਵ ਤੋਂ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਉਹ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਇਹ ਤੋਂ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਨ ਨ ਕੀਜੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਮਰਨ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭ ਨਾਲ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਭਾਵ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਲਿਵ ਲਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦਦਸ ਢੂੰਡ ਕਰ ਮਹਿ ਪਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਟੱਪੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਢੂੜ ਪਾਠ ਹੈ। ਦਸੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਢੂੜ ਭਾਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਜਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਸ ਢੂੜ ਕਰ ਮਹਿ ਪਾਇਆ। ਜਦ ਅੰਤਰਮੁਖ ਬਿਰਤੀ ਹੋਈ ਤਦ ਉਹ ਦਸ਼ਾਵਾਂ ਚ ਢੂੰਡਦੇ ਅੰਤਕਰਨ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਘਰ ਬਿਰਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਸੋਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਭੇਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਲਦੀ ਰਹੇ, ਪਰ ਜਦ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਤਦ ਗ੍ਰਸਤ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਾਂ ਤੁਰਿਆ ਪਦ ਰੂਪ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ। ਮੇਲ ਪਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਾਇਆ। ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਤਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੇਲ ਪਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਾਇਆ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤਦ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ 'ਚ ਮੇਲ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਲ ਪਿਆ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਾਇਆ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇੱਥੇ 21ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਤੱਕ ਆਪ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਦੈਂਦ ਸਟੂੜ ਕਰ ਮਹਿ